बाणी दे विच वेखदे हां बाणी सानू की समझाना करदी है सब तो सौखा कम है रब नूं पाउणा। बड़े ध्यान दे के सुनियो अनेक लोग कहते आ बड़ा औखा कम है रब नूं पाउणा पर अज बाणी नूं सुनियो बाणी सानू की समझाना करदी है। बाणी दसदी आ सब तो सौखा कम है रब नूं पाउणा। नंबर 2 सब तो सौखा है सुख नूं पाउणा। सब तो सौखा काम केड़ा है नंबर 1 सब तो सौखा काम केड़ा है सब तो सौखा काम केड़ा है नंबर 2 सब तो सौखा काम केड़ा है किनू पाउणा सब मिलके बोलिया करिए नंबर 2 की है सब तो सौखा काम की है सुख नूं पाउणा। अजीजो भैणों ते भराओ बड़े ध्यान दे के बाणी नूं अज सुनना है। अनेक लोग कहते आ सब तो औखा काम सानू लगदा रब नूं पाउणा। इंसान कहंदा आ सब तो औखा काम मैनूं लगदा है सुख नूं पाउणा। अनेक लोग सुखां दे लई अनेक जाल कईयां जगह ते सुटदे आ और अनेक लोग रब नूं प्राप्त करदे लई अनेक यात्रावां भी करदे आ अनेक जगह ते जांदे भी आ पर उन्हां नूं रब मिलदा। सब तो सौखा काम है रब नूं पाउणा पर अज भी अनेक लोग कई कुछ कर रहे आ पर रब की प्राप्ति नहीं हो रही। बाणी दसेगी सब तो सौखा काम है रब नूं पाउणा सब तो सौखा काम है सुख नूं पाउणा। आओ बाणी वाल वधदे हां। बाणी सानू की समझाना करदी आ लूका दी अधीन ओदा 14 अध्याय ओदी 27 आयत दे विच बाणी पढ़ के वेखदे बाणी सानू की समझाना करदी आ। बड़े ध्यान दे के बाणी नूं सुनना है। बाणी सानू की दसदी आ सब तो सौखा काम है रब नूं पाउणा। लूका दी अधीन 14 अध्याय दी 27 आयत पढ़दे ने बाणी की समझाना करदी आ। लूका दी अधीन जे कोई अपनी सलीब चुक के मेरे मगर ना आवे यीशु मसीह दे मुख दे वाक हना जेकर कोई अपनी सलीब चुक के मेरे मगर ना आवे मेरा चेला नहीं हो सकता मेरा चेला नहीं हो सकता। कहता जेकर कोई इंसान अपनी सलीब चुक के मेरे मगर कहता ना आवे वो मेरा चेला हो सकता रब नूं पाउण वास्ते कुछ चीज़ां नूं त्यागना पैंदा है। इस नूं क्या जांदा लोक लाज क्या जांदा लोक लाज। अनेक कई एहो जिहियां चीज़ां है जिन्हां नूं त्यागना पैंदा। प्रभु यीशु मसीह दी बाणी दसदी आ जेकर कोई तो कहण तो भावे संसार विचों कोई भी जेड़ा रब नूं वेखना चाहुंदा है प्रभु दे दर्शन करना चाहुंदा है सुख नूं प्राप्त करना चाहुंदा है प्रभु दी बाणी उस नूं समझाउणा करदी आ। कहंदा अपनी सलीब चुक के जेकर कोई मेरे मगर ना आवे ते ओ मेरा चेला हो सकदा। कहंदा कदी सुख नूं पा नहीं सकदा रब नूं पा नहीं सकदा। मैं तो तुहानूं उदाहरण देना आ रब नूं पाउणा सौखा है और सुख नूं पाउणा सौखा है। उदाहरण नूं बड़े ध्यान दे के सुनियो। बाणी नूं पहला सुनिया है यीशु मसीह दे मुख दे वाक कहंदे आ जेकर कोई इंसान कहंदा अपनी सलीब चुक के मेरे मगर ना आवे वो मेरा चेला हो सकदा नहीं। कहंदा मेरा चेला नहीं हो सकदा। बड़े ध्यान दे के सुनियो। उदाहरण देने लगा हा प्रभु दा कोई दास सी कोई रब दा प्यारा सी ओ बंदगी कर रहा सी ओने भी ओह टॉपिक लिया जब टॉपिक सुना रहा है एक लाखों दी लंघदा राजा है जब राजे दे कंनां दे विच एक आवाज पैंदी है जब रब दा जन एक गल्लां करदा बाणी च दसदा सब तो सौखा काम है रब नूं पाउणा ते सब तो सौखा काम है सुख दी प्राप्ति करनी। जब राजा
दिन चढ़ आया प्यारे, दिन चढ़ आया है। जब दिन चढ़ आया रब दे जन दे कोल राजा पहुंच गया, कहंदा हां जी मैनू रब दे दर्शन कराओ, मैं सुख की प्राप्ति करना चाहना हाँ। प्रभु का दास कहंदा आजा, उदाहरण है, उदाहरण दे रहा, उदाहरण बड़े तरीके नाल समझियो। जब राजा उहदे कोल आ गया, रब दे प्यारे ने कहा आजा मैं तेनू रब दे दर्शन करना हाँ और तेरी जिंदगी में सुख होवेगा। जब चलना है घरों बाहर जाता है, एक पहाड़ का रास्ता चुन लेता है, एक पहाड़ का रास्ता चुन लेता है। जब पहाड़ी के लागे आता है, जब पहाड़ी के लागे आया राजा की गल्लां करता है। राजा कहता मैनू रब दे दर्शन करा, पर जेड़ा रब दा जन है, रब दा प्यारा है, कण तो भाव दास है, वो कहता है राजा बैठ जा। और तीन पत्थर लेता है, बड़े 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 ध्यान देके सुनियो, और तीन पत्थर लेता है, तीन बड़े बड़े पत्थर लाके एक पंड विच बन के राजा दे सिर उत्ते धर देता है। राजा नूं आखदा है राजा ए जड़ी पंड है चुक के पहाड़ नूं आ जा। अगले बने रब दा दास हुंदा है, और तुरया जांदा है, और खाली है, पर राजा जेड़ा है राजे दे सिर ते तीन बड़े बड़े पत्थर धर दिते आ, पंड बना के ओनू जद नूं पहाड़ ते चढ़ लई कहंदा है। राजे ने कदी काम नहीं कीता, राजे ने कदी इहो जिहा दुख नहीं वेखिया, पर रब नूं मिलण दे लई ओहदे मन विच चाहत सी मैं रब नूं वेखांगा और सुख नूं पावांगा। मैं राजा होण दे बावजूद भी धरती ते दुखी हां, मैं राजा होण दे बावजूद भी बड़ा लाचार हां, मैं रब नूं पाउणा चाहुंदा हां। वो रब दे दास ते मगर लग जांदा है, और जब तीन पत्थर दे सिर ते हुंदिया थोड़ा जिहा पैंडा करदा है, जब थोड़ा जिहा पैंडा करदा है राजा हंब जांदा है। और रब दा दास कहंदा तैनूं लगदा भार लगाया, कहंदा तुसीं जाणदे जे भारी चीज चुकी आ भार ही होवेगा। कहंदा थल्ले रख के एक पत्थर पंड दे विचों कट के सुੱਟ दिंदा है। कहंदा राजा चल ये दो पत्थर जेड़े तेरे सिर ते रख दिंदा आ, पंड बना के ओदे सिर ते दो पत्थरां दी रख दिंदा है। राजा थोड़ा जिहा फेर चलदा है, राजा सही हो जाता है। राजा कहंदा भई ये किस तरह की गल है, मैं कितना रब नूं पावां। पर जद वेखदा रब दा जाना रास्ते विच जदों आ रहा, ओहनूं कहंदा राजा ये पंड ला दे। जद पंड ला दिंदा है, वो दूसरा पत्थर ओदे पंड चों ला के दूसरा भी सुੱਟ दिंदा है। कहंदा राजा ये एक हुण चुक ला, हुण ते सुखी होवेगा ना। कहंदा अच्छा, एक पत्थर चुक के फिर चलदा है। अक्सर भार ते भार ही है ना, खाली इंसान ते खाली आ। रब दा दास अगे जा रहा है, और जद कहंदा जेकर रब दे जन ने मैनू रब दे दर्शन कराने सी, जेकर दो पत्थरां तो बिना सर सकदा सी, एक दी भी की लोड़ है। ओदे मन दी बुझ के कहण लगा राजा तेनू लगदा मैनू भार लगा है। कहंदा लगदा तां इदां ही आ, पर सफर भी नजदीक रह गया है, हुण ते सिर्फ आउण वाले हां। उन्हें कहा राजा जा अभी पत्थर सुੱਟ दे। जब तिन्ने पत्थर सुੱਟ दिंदा है फिर चल जाता है। जब एक स्थान ते इकट्ठे हो जाते बैठ जाते आ, राजा रब दे दास नूं कहंदा मैं हुण रब नूं वेखਣਾ चाहुंदा हां, हुण मैनूं रब दे दर्शन करा, मैं सुख की प्राप्ति चाहुंदा हां, मैनूं सुख विखा, और किस तरह मैं सुखी रह सकदा हां, रब नूं किस तरह मैं पा सकदा हां। बाणी दसदी आ, बाणी दे विचों ऐतां भी लवांगे, बाणी समझाउणा करदी आ। उस रब दे दास ने आखिया मैं सारे रस्ते तेनू एक ही गल समझाउंदा आ, जद तेरे सिर तो एक पत्थर लाया तू तां भी ना समझिया, जद दूसरा पत्थर लाया तू तां भी ना समझिया, जद तीसरा पत्थर लाया तू तां भी समझिया। मैं सारे रस्ते ते तेनू रब दीयां गल्लां दसदा आया, तेनू उदाहरण देंदा आया, पर तेनू समझ लगी? कहंदा नहीं समझ लगी। कहंदा की होना चाहिए? कहंदा नंबर 1 जेड़ा तेरे सिर ते बोझ है लोक लाज दा। कहंदा तेरे सिर ते बोझ है लोक लाज दा, लोक मैनू की
कहता लोग मैनू की आखणगे, प्रभु की बाणी में पढ़िया है, कहता अपनी सलीब चुक के जेड़ा इंसान मेरे मगर चलता है वो मेरा चेला है। कहता ए राजा सुन, अपने सिर तो ये जेड़ा पत्थर है ना लोक लाज दा सुट दे। कहता लोक लाज दा पत्थर सुट दे, लोक तेनू की आखणगे, कहता लोक लाज कहता अपने तो त्याग दे, फिर तू रब की प्राप्ति पावेगा। कहता मैं किस तरह त्याग देवा, कहता किस तरह त्याग देवा, लोकां दी मैनू सुननी पैंदी आ। पर बाणी दसदी आ याकूब 1 अध्याय ओदी 12 आयत दसदी आ धन्य ओ मनुख जेड़ा परतावे नूं भी करदा है, जेड़ा परतावे नूं भी करदा है, जेड़ा परतावे नूं भी करदा है। अजे एक पत्थर रखन लगा है। कहता लोक लाज अनेक लोक जेड़े लोक लाज नूं वेंदे आ। माफ करियो, जद भी तुसी प्रभु यीशु मसीह नूं ग्रहण करदे जे बहुते लोक तुहानूं आखदे आ भाई तुसी किहड़े रस्ते ते चल पै जे, लोक तुहानूं ताने मारदे आ, मेहणे मारदे आ, पर लोक लाज वल ध्यान देना। अनेक लोग कहते आ जदों घर दे विचों कोई बुजुर्ग धरती तो चलाना कर जावे ना, बहुते लोग कहते आ साडी राह नहीं आउंदी। माफ करे लोक लाज दीयां गल्लां, बहुते कहते साडी राह नहीं आउंदी, चुप चुका के बापू नूं वड्डा करदे आ, वड्डा करन वास्ते कई खर्चे करदे आ, ਉਹ ਕਦ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ। ਲੋਕ ਲਾਜ कहता अपने सिर के उत्तों लोक लाज का पत्थर ला दे। बाणी की समझाना करती है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बड़े ध्यान दे के सुनते आ। यूहन्ना दी अंजील ਉਹਦਾ 15 अध्याय 18 और 19 आयत ਵਿੱਚੋਂ पढ़ के ਵੇਖਦੇ बाणी की समझाना करती है ना, ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ। यूहन्ना दी अंजील 15 अध्याय ਉਹਦੀ 18 और 19 आयत ਵਿੱਚੋਂ पढ़ के ਵੇਖਦੇ ਲੋਕ लाज बहुते लोग ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਆ कहते रब नूं पाउणा औखा आ, पर लोक लाज तो डरदे आ। लोक सानू की कहणगे, बहुते लोग डरदे आ। अज कोई मेरे वर्गा प्रचार करन लग पिया ना, जदों किते झाड़ू पहला फेरदा होवे, झाड़ू फेरदा स्टेज ते चढ़ गया होवे, ओनूं दोबारा आख्या जावे ना रब दे दासा ओ झाड़ू फेरदी आ, थोड़ी जी सफाई करदी आ, ਉਹਦੇ मन विच आवेगा लोक मैनू हाँ जी बड़े ध्यान दे के सुने, लोग मैनू मैं जुत्तियां साफ करदा वधिया अहुदे ते पहुंच गया ते जद किते लोड़ पई किसी ने कह दिता भज के जोड़े साफ कर गई, मन विच आखेगा लोग मैनू बड़ी गरीबी दे विचों तू चली से भैणा, चलदे तू चंगे मकाम ते पहुंच गई आ, तेनू रब ने चंगा अहुदा दे दिता। जद समा आया तेनू आख्या गया बर्तनां दी सफाई करी, तू आखना लोग मैनू मेरे कोल एडी बड़ी जायदाद दी माल क्या मैं माल गया एडा तगड़ा, लोग मैनू की मैं रब दा दास आ, मैं हुण प्रचार करदा आ, मैं झाड़ू वाली सेवा कर सकदा, मैं जोड़ियां वाली सेवा कर सकदा, क्यों क्योंकि लोग मैनू मैं वधिया काम करदा, मैं वधिया पोजीशन ते पहुंच गया, लोग मैनू की कहंदा लोक लाज दा पत्थर राजा ला दे, राजा लोक लाज दा पत्थर ला दे, ए ना सोच तैनू कोई की आखूगा, कहंदा रब दी प्राप्ति करनी हो ते लोकां वल ध्यान देना, लोकां वल ध्यान ना दे, लोक तैनू की कहणगे, जेड़े काम विच परमेश्वर तेरे तो खोजिया ना वो काम तू कर, लोकां वल ध्यान। राजा एक पत्थर लोक लाज दा सुट दे। प्रभु दी बाणी की समझाना करदी आ, बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। जे जगत ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जे जगत लोक लाज दी गल चल रही आ, बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। दोबारा से आप नु पढ़ लिया, ये जगत ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜੋ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੂਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਹਾਂ।
झूठां दा सरदार है, मैं तानियां नूं सहिंदा हां, मैं तानियां नूं सहिंदा हां, मेरियां नूं सहिंदा हां, तां वी अगे वधदा मैं लोकां वल ध्यान देंदा। कहंदा विश्वासी नूं कह रिहा ये लोक लाज दा पत्थर सिर तो ला दे। कहंदा लोक लाज, कहंदा लोक किनूं की आखणगे, अंग साथ किनूं की आखेगा, तेरे भैन भरा किनूं की आखणगे, तेरे नजदीकी किनूं की आखणगे। राजा रब नूं पाउण वास्ते तू लोक लाज दा पत्थर सिर तो ला दे, ला दे, ला दे। जदों लावेगा फिर सुख नूं पावेगा। बाणी की समझाउणा करदी, बड़े ध्यान दे के सुणदे, दोबारा पढ़दे ने आप। जे जगत ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, जेकर जगत विश्वासी नाल भी वैर करदा है, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 14 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 14 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 14 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ, ਆਦੀ ਕੀ ਵਜਣਾ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੇ। ਲੋਕ ਲਾਜ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ, ਜੇਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਿਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਧਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਤੇਜ ਦਾ, ਆਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਤੇਜ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ, ਜੇਕਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਨੇ, ਕੋਈ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਧਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਨੇ ਤੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਤੂੰ ਚਰਚ ਚੱਲੀ ਆ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਤੂੰ ਚਰਚ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਤੂੰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਜਦ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚ ਰਾਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪੱਥਰ ਲਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਨੂੰ ਸਾ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਥਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰਾਜਾ ਵੇਖ, ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਹੀ, ਦੂਸਰਾ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ
रब तेरे पास आंदा नहीं हो। दूसरा पत्थर सिर पे हंकारदा है, दूसरा पत्थर हंकारदा है। पानी की समझौना कर दिया, एक पत्थर भी ला के सुट दे जे तू किनू पाना चाहता है। रब नू पाना चाहना, सुख नू पाना चाहता है, दूसरा पत्थर भी राजा सुट दे। पर वो अजकल कोई छड़ना चाहता। रब नू पाना सौखा आ, रब नू पाना सौखा आ, सुख नू पाना सौखा आ, पर बुरियां चीजां नू छड़ना की आ। रब नू पाना कोई औखा नहीं आ। लोक लाज त्याग दईए, लोक लाज त्याग दईए, हंकार त्याग दईए। बाणी की समझौना कर दिया हंकार दे वास्ते। बड़े ध्यान दे के सुन लिया, बाणी की समझौना कर दिया हंकार वास्ते। कहोता ओदा 16 अध्याय 18 आयत विच पढ़ के वेखदे आ, प्रभु दी बाणी दसदी आ हंकार नू त्याग दे, हंकार नू त्याग दे। जेकर तू सुख पाउणा चाहुंदा आ, हंकार नू त्याग दे। हंकार दा पत्थर इंसान सिर ते चुकी बैठा आ। वो सोचदा आ सब कुछ मेरा ही आ, सब कुछ इकट्ठा करके कहंदा मेरा ही आ। पर परमेश्वर दी बाणी दसदी आ जबूरां दी पोथी 24 अध्याय 1 आयत दसदी आ, कहंदा जगत मेरा ते जगत दी भरपूरी। परमेश्वर की आवाज है, कहता जगत मेरा ते जगत की भरपूरी कहती है मेरी है। हजई 2 अध्याय 8 10 दिया, कहता सोना मेरा चांदी मेरा है। सबूरा दी पोथी 50 अध्याय 12 8 10 दिया, कहता जिन्हें संसार दे विच चाहे वो जंगलों दे विच परिंदे भी ने पक्षी भी ने, वो भी कहते आ ते इंसान ने कहते बनाए आ। बेटा सब कुछ मेरा है। हंकार दा पत्थर सिर ते चक्की फिरदा है। हंकार हंकार दा पत्थर ला दिए, रब दी प्राप्ति हो जाती है। सब बोले हालेलुया, जोर में बोले हालेलुया, हालेलुया। अभी बाणी पढ़ते ने, बाणी सानू की समझना करती, बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। नाश तो पहला हंकार, नाश होण तो पहला बंदे दे मन विच हंकार पैदा होता है। अते डिगन तो पहला घमंडी रूह होती है। कहता डिगण तो पहला इस रूह के अंदर घमंड पैदा हो जाता है। कहते नाश होण तो पहला बंदे दे मन विच घमंड पैदा होता है। कहता राजा तू पहला पत्थर चुक्की फिरदा आ, ओ लोक लाज दा है। दूसरा पत्थर तू चुक्की फिरदा आ, हंकार दा है। ए हंकार दा पत्थर ला दे, ए नाश करवा देगा तेरा, तेरा कदी भला हो सकदा। तू राजा होने के बावजूद भी दुखी है। तू कह रहा मैं राजा आ, पर मैं तो भी दुखी आ। तू ता दुखी आ, तू सिर ते पत्थर चुकी फिरदा आ। लोक लाज दा तू सिर ते पत्थर चुकी फिरदा आ। हंकार दा लूसीफर ने हंकार कीता, स्वर्ग तो धरती ते सुट्टिया गया। ਉਹਨੇ हंकार कीता, मैं परमेश्वर नालों ਉੱਚਾ हो जावांगा, मैं परमेश्वर नालों ਵੱਡਾ बन जावांगा। ਉਹਨੇ हंकार कीता, सुख तो दुखां विच आ, जिथों मर्जी टोटे खांदा, जिथों मर्जी कई कुछ खांदे आ, कई कुछ खा रहा है। ਉਹ ਕਾਦੀ ਗੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ हंकार ਦਾ पत्थर ਸੀ, हंकार ਦਾ पत्थर ਸੀ। लूसीफर ने हंकार कीता, मैं परमेश्वर नालों ਉੱਚਾ हो जावांगा। हिजकिय्याह 28 अध्याय ते यशायाह दी पुस्तक 14 अध्याय पढ़ के देखते हो। शैतान ने हंकार कीता, हंकार कीता, और स्वर्ग तो किथे सुटिया गया, किथे सुटिया गया। आज जेड़ा इंसान हंकार दा पत्थर चुकी फिरदा ना, वो कदी रब नूं नहीं पा सकदा, परमेश्वर नूं नहीं पा सकदा, सुख नूं नहीं पा सकदा। बाणी की समझना करदी, बड़े ध्यान दे के सुनदे। दोबारा से आप पढ़दे आ। नाश तो पहला हंकार, नाश होण तो पहला बंदे दे मन विच हंकार पैदा हुंदा है। अते डिगन तो पहला घमंडी रूह होती अते है। डिगण तो पहले घमंड आ जांदा इस रूह दे अंदर। कहंदा घमंडी बन जांदा है, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਮੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, घमंडियां नाल लोक दा मार होंदा। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਵਤਾਂ 18 ਅਧਿਆਇ 12 ਆਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਾਵਤਾਂ 18 ਅਧਿਆਇ 12 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ, नाश होण तो पहला मनुख दा मन
ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੇ ਬੋਝ ਬੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬੋਝ ਬੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਂਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਅੱਜ ਤੂੰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਯਾਕੂਬ 4:6 ਕਰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਲੀਮਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੀਮਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਔਰ ਰੂੜੀ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜੇ ਛੋੜ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਾਮਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 15 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਮਲ 15 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੰਟਾ ਵੀ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਨ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੀਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੀਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆਦਰ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੀਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ ਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਪਰ ਤੀਜਾ ਪੱਥਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੱਥਰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਪੱਥਰ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤੀਸਰਾ ਪੱਥਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਪੱਥਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਤੀਸਰਾ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਲਾ ਦੇ। ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾ ਵੇਖ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਲਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਰ 6:34 ਆਦਮੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਰ 6:34 ਆਦਮੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਲਕਦੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਆਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਲਕੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ
चिंता करेगा ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਪੇ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜਾ ਵੇਖ ਧਿਆਨ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲਾ ਸੁੱਟਾ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰਦੀ ਪੱਥਰ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰਦੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਆ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 55 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 22 ਅੰਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੱਥਰ ਬਾਰੇ ਇਹਦਾ ਰਾਜਾ ਤੀਸਰਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖੀ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ अपना पाप दुआ पे सुट क्या बोल रहे हालेलुया कहता अपना पत्थर ला के सुट दे ए जिंदा यहोवा नु दे दे कहता परमेश्वर दी बाणी की समझना कर दे दोबारा से आप पढ़ गया अपना पाप यहोवा पे सुट अपना बोझ यहोवा ते सुट दे ए पत्थर तेनु चुकण दी जरूरत नहीं है जेड़ा तू चुकी बैठा है कहता ए पत्थर तेरे चुकण वाला नहीं है ते आदि चिंता दा पत्थर किने चुकिया आ हाजी चिंता दा पत्थर किने चुकिया आ माफ करियो किसी दिन टॉपिक होवेगा बहुत लोग कहंदे मैं अपनी किस्मत आपे ही बना लांगा जेड़े कहंदे ना मैं उन्हां दी एग्जांपल उदाहरण भी देंगा देखांगा कि वो बने कि नहीं वो भला बने आ राजे प्रभु दी बाणी विचों पढ़ावांगा कोई इंसान अपनी किस्मत आप बना सकदा नहीं ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਾ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇਗਾ ਪਤਵੰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇਗਾ ਪਤਵੰਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ अपना पाप यहोवा पे सुट ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਥਰ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਬੋਝ ਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਿੰਨ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਜੈ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸੁੱਖਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਦਿਨ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਸੁਟ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਬੋਝ ਦਾ ਪੱਥਰ ਤੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 7 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦੇ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਧੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਬੜਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭੋ ਮਿਲਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚੱਕਾ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ, ਬੱਚੇ ਨਲਾਇਕ ਵੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣ ਨਲਾਇਕ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦੇ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਅਜਾ 5:7 ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੁੱਟ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਫਿਕਰ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਤੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਖਾਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119 ਅਧਿਆਇ 113 ਆਇਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਦੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰੇ ਉਦਾਹਰਣਾ, ਦੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਫਿਕਰ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਚਿਖਾ ਬਣ ਗਈ ਆ ਮੁਰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਾ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਝੂਠਾ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਣਦਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੋਤੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਬੰਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਾ ਜੰਨਾ ਚੱਕਾ ਬਾਦਾ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਬੋਝੀ ਬਾਦਾ ਵੀ ਬੋਝੀ। ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਰਾਜਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਈ। ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਇਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਨੇ ਤੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਬਗਾਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ। ਪਰ ਸਹਿਣਾ ਕੀ ਆ? ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀਏ ਸਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਹਿਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਭ ਲਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟ। ਰਾਜਾ ਜਦ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਸੁੱਟ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ। ਰਾਜਾ ਯਾਦ ਰੱਖ
तू तो कहना मैं आशीष ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ तू तो कहना मैं सुख ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ सुख ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਕਾਹਦਾ ਆ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ जो कुछ परमेश्वर ने सानू दिता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ परमेश्वर ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਆਖੀਏ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ कहता है जो कुछ ਦਿੱਤਾ है प्रभु सो कहता है तेरा ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਬਤਰੇ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ करना है और अपने सिर को लोक रास्ता भी ला देना है पत्थर ला देना जेकर मैं प्रचार करदा जेकर मैं झोड़े झाड़दा किते बन गया चंगा प्रचार बन गया ते मैनू किते ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ दास जी एक इंसान की कमी है दास दे एक इंसान की कमी है जोड़ियां ते ड्यूटी लाना चाਹੁੰਦੇ ਆ जेकर ਤੁਸੀਂ आज्ञा दे के कर सकते जे आज्ञा है क्योंकि लोग मैनू की कहणगे इन्हां वल मैं देखदा मैं जोड़े झाड़दा चंगा बन गया हां ते मैं जेकर मैनू लोड़ पवे जोड़े झाड़न दी मैं कहां मैनू लोग की आखणगे लोकां वल ध्यान देना नहीं देना लोग की आखणगे भाई तू सेवा करदा सा लोग तैनू की आखणगे तू चंगा काम करन लग पिया लोग तैनू की आखणगे तू बर्तन मांजदा है लोग भाणे भी तैनू की आखणगे तू बर्तन मांजदी है ना लोकां वल ध्यान ना जेकर तू सुख नूं पाउणा चाहुंदी है लोक राज दा पत्थर ला दे जेकर तू सुख नूं पाउणा चाहुंदा है हंकार दा पत्थर ला दे जेकर तू रब दी प्राप्ति करना चाहुंदी है चाहुंदा है ते चिंता दा की करदे पत्थर फिर कहणगे चिंता के बिना कुछ हो सकदा चिंता दे नाल तुसीं कदे अगे वध सकदे ते सुख नूं पा सकदे नहीं पा सकदे प्रभु दी बाणी दसदी आ कहंदा तुसीं नहीं इह काम दे नाल चिंता दे नाल सुख नूं नहीं पा सकदे हंकार दे नाल बरकत नूं नहीं पा सकदे लोक लाभ दे नाल कदी भी आशीष नूं पा सकदे लोकां वल ध्यान नहीं देना ਇਹ पत्थर ने अज इंसान के सिर ते तीन पत्थर ने ये तीन पत्थर अजी जो भैन ते भराओ अज अपने सिर तो की करिए अज ये तीन पत्थर ऐन मेरी भैन ध्यान देना ये जिहड़े तीन पत्थर ने लोक लाज का जिहड़ा एक पत्थर है चिंता का एक पत्थर है एक हंकार का पत्थर है और सिर ते बोझ बनया वो अज की कर देना है ला देना है प्रभु पे भरोसा करो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करो प्रभु की बाणी दसदी आ जो कुछ भी तुसीं मंगोगे मैं तुहानूं नहीं करांगा कहंदा ऐसा कोई प्यो नहीं आ ऐसी कोई मां नहीं हैगी ओहदा बच्चा किते मंगे मच्छी ते ओनू सप अजी मां ने बोलो किते बच्चे ने मंगी होवे मच्छी ते मां किते सप बना के देवेगी ऐसा मां दा जिगरा नहीं आ ऐसा मां का प्यार नहीं आ प्रभु की बाणी दसदी है उनका उत्तम मैं तेरे नाल प्यार करदा हां कहंदा जो भी तू मंगेगा सो तैनूं दे कहंदा चिंता दा पत्थर ला दे लोक लाज दा पत्थर ला दे हंकार दा पत्थर ला दे ये उदाहरण दे विच तां समझाया गया किसे वेले कईयां नूं समझ नहीं ना आउंदी ते पत्थरां तो तुसीं साब ला दो जद कदे भी तुहाडे सिर ते बोझ बने ते तुसीं उसे टाइम घुटने टेक के परमेश्वर का धन्यवाद करो सारी चिंता परमेश्वर को दे दियो क्योंकि बाणी में दर्शाया गया है कहंदा ए जेड़ा बोझ है ए पत्थर यहोवा नूं दे दे यहोवा नूं दे दे तां ओ संभालेगा और तीनों संभालेगा और बोझ नूं तेरे तो की करेगा दूर करेगा आज अजीजे भैन ते भराओ असीं ये बोझ चुकी बैठे आ एक पत्थर चुकी बैठे आ एक तीन एक पंड बन गया अभी चढ़ना चाहते हैं तां अभी जाना चाहते हैं तां स्वर्ग वाल आस नहीं आ पर अभी गांव जाना चाहते हैं पर साडे को ओ भार लेके तुरया जाता जिस तरह राजा को ओ तिना पत्थरों का भार लेके तुरया नहीं सी जाता ऐसे
ਉਹ ਬੋਝ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲਾ ਦਈਏ ਲਾ ਦਈਏ ਲਾ ਦਈਏ ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੇਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਔਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਔਖਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭੈਣੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਬੋਝ ਤੇ ਤੂੰ ਲਈ ਬੈਠਾ ਆ ਪੱਥਰ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਆ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਨਾ 6 ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਊਗਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਪਰ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਝ ਲਾ ਦਈਏ ਇਹ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦਈਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ तो मेरा गाली भी करे बाद ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਈ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਲਾ ਦੇ वे जो कितने इकट्ठे हो जाते आ किसी इंसान को बोझ लैके तुरया जाता बोझ लैके इतना नहीं तुरया जाता सफर दूर दा है सफर दूर दा है कईयां ने चिंता लाई 18 साल की उम्र में 20 साल की 40 साल की 50 साल की प्रभु की बाणी दसदी है सबूरां दी पोथी 90 अध्याय दा आता कहंदा इंसान की आयु उम्र 70 80 70 प्लस 80 हो सकती है 80 तो बाद बस खतरा ही खतरा इन्नी उम्र की तू चिंता ला ली आ ये चिंता का पत्थर लैके तो सिर पे चलिया आ तेरे को इतना बोझ लैके चलिया जाना परमेश्वर कहता तेरे को इतना बोझ लैके चलिया जाना लोग तेनों की आखणगे ए बच्चे परमेश्वर की बाणी दसदी आ ए बोझ लैके तेरे को चलिया जाना चिंता का बोझ लैके तेरे को चलिया जाना हंकार का बोझ लैके तेरे को चलिया जाना लोक लाज का बोझ लैके तेरे को चलिया जाना अदला देने हैं लोग मैनू की आखणगे आखण दे लोग मैनू की आखणगे आखण दे लोकां वाल नहीं ध्यान देना अपना ध्यान परमेश्वर नाल जोड़ना है अपना ध्यान परमेश्वर के नाल जोड़ना लोकां वाल ध्यान नहीं देना कहंदा लोग मेरे नाल भी वैर करदा आ कहंदा लोग पहला भी उन्होंने कीता आ पर हुण भी प्रभु की बाणी दसदी आ प्रभु यीशु मसीह कहंदा हुण भी लोग मेरे नाल की करदे आ कहंदा मेरे नाल कीता आ इसे तरह तुहाडे नाल भी की करनगे कहंदा मैनू लोकां ताने मारिया मैनू गालां कड्डियां मैनू कई एहो जे मंदे शब्द बोलिया पर मैं एक ही गल आखी आ लोकां वल ध्यान नहीं दिता पर एक ही गल आखी आ सलीब ते चढ़न लगे नहीं और आख्या पिता इन्हां नूं की कर दे पिता इन्हां नूं की कर दे जेकर वो इस तरह करदा ते कदी भी परमेश्वर नूं कोई मनदा नहीं सी मनना किसी को नहीं सी मनना प्रभु यीशु मसीह को
ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਮਰੀਮ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪ ਕਰੇ ਕਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਨੇ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਵੀਰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਲੰਕ। ਕਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਲੰਕ। ਕਲੰਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਧੁੱਪਦਾ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕਲੰਕ ਲੱਗਦਾ। ਕੱਜਲ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੰਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਟ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਕੱਪੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਲੰਕ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਕਲੰਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕਲੰਕ ਮਾਰਦਾ, ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਾਲੇ ਸੂਟ ਤੋਂ ਦਾਗ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਕਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਥ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲੰਕ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਲੰਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਨੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਵਣੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਵੱਜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, 4 ਟਾਈਮ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਆਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਤੇ 4 ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਨਾ ਕਦੀ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੀਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਚੰਗੇ ਤਾਨੇ ਜੇਕਰ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ਾ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੱਥਰ। ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਹੈ।